بلیٹن میں آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ افغان دارالحکومت کابل میں پاکستانی ناظم الامور پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ فائرنگ سے ہیڈ آف مشن عبید الرحمان نظامانی موجزانہ طور پر محفوظ رہے، جبکہ سیکیورٹی گارڈ شدید زخمی ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واقعے کی سخت مذمت کرتے ہوئے فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ جاوید حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملہ، پاکستانی ناظم الامور محفوظ رہے، سیکیورٹی گارڈ شدید زخمی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی واقعے کی سخت مذمت، افغان عبوری حکومت سے فوری تحقیقات کا مطالبہ۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی سفارتی حکام پر فائرنگ اس وقت کی گئی جب ناظم الامور چہل قدمی کر رہے تھے۔ فائرنگ کے نتیجے میں سیکیورٹی گارڈ کے سینے میں گولیاں لگیں، جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ واقعے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے کابل میں موجود پاکستانی ہیڈ آف مشن سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور واقعے سے متعلق معلومات لیتے ہوئے خیریت دریافت کی۔ شہباز شریف نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ کابل میں پاکستانی ہیڈ آف مشن پر قاتلانہ حملے کی مذمت کرتا ہوں، گھناؤنے فعل کی فوری تحقیقات کرتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بہادر سیکیورٹی گارڈ کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے خود گولی کھا کر ناظم الامور کی جان بچائی۔ سیکیورٹی گارڈ کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی قاتلانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کابل میں ہیڈ آف مشن سے بات ہوئی ہے، وہ قاتلانہ حملے میں بال بچے ہیں۔ سیکیورٹی اہلکار کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا کہ کابل میں قائم پاکستانی سفارت خانے کی عمارت پر حملہ کر کے ہیڈ آف مشن عبید الرحمان نظامانی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، مگر وہ معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ ناظم الامور کی حفاظت کے دوران پاکستانی سیکیورٹی گارڈ سپاہی اسرار محمد شدید زخمی ہوا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان نے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے افغانستان کی عبوری حکومت سے تحقیقات اور ملوث افراد کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے کے بعد وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے افغان ہم منصب نے فون پر رابطہ کیا ہے۔ افغان وزیر خارجہ نے بلاول بھٹو سے گفتگو کے دوران پاکستانی سفارت خانے پر حملے کی مذمت کی اور سفارتکاروں کی سیکیورٹی بڑھانے کی یقین دہانی کروائی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغان وزیر خارجہ نے پاکستانی سفارت خانے پر حملے کے مجرموں کو کٹہرے میں لانے کا وعدہ کیا۔ حملے میں زخمی سیکیورٹی گارڈ اسرار محمد کو خصوصی ہیلی کاپٹر کے ذریعے پشاور منتقل کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے اور ناظم الامور کو نشانہ بنانے کے حملے کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان سٹیفن ڈوجارک نے کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے کی مذمت کی، جس میں مشن کے سربراہ عبید الرحمان نظامانی کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہونے کی امید ظاہر کی اور کہا یہ بات حوصلہ افزا ہے کہ پاکستانی ناظم الامور عبید الرحمان نظامانی خیریت سے ہیں۔ ہمیں بہت امید ہے کہ شدید زخمی سیکیورٹی گارڈ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں افغانستان میں حالات بہتر ہوں اور یہاں پر امن قائم ہو۔ ویلکم بیک۔ سکھر اور حیدرآباد کے درمیان 306 کلومیٹر موٹر وے پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے معاہدہ طے پا گیا ہے۔ پلاننگ کمیشن کے مطابق 6 رویہ M6 منصوبے پر 307 ارب روپے لاگت آئے گی۔ پروجیکٹ کے لیے 9.5 ارب روپے وفاق دے گا، 297.5 ارب کا کمرشل قرض لیا جائے گا۔ سکھر سے حیدرآباد موٹر وے پروجیکٹ 25 سال تک نجی کمپنی کے حوالے کیا جائے گا۔ نجی کمپنی NHA کو مجموعی طور پر 1600 ارب روپے ادا کرے گی۔ منصوبے کی تکمیل سے پشاور سے کراچی موٹر وے نیٹ ورک مکمل ہو جائے گا۔ مالی مشکلات سے دوچار حکومت نے مہنگی یوریا خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ECC نے $551 فی ٹن کے حساب سے یوریا خریدنے کی منظوری دی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس سے قبل وفاقی حکومت نے $520 فی ٹن کے حساب سے یوریا خریدی تھی، یعنی اگلی بار گزشتہ ٹینڈر کے مقابلے $31 فی ٹن مہنگی یوریا خریدی جا رہی ہے۔ یوریا خریداری کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی۔ حکومتی ذرائع نے بتایا نئے ٹینڈر میں کم سے کم بولی $551 فی ٹن ملی جو منظور کی گئی۔ پاکستان نے $1 ارب کے سکوک بانڈز کی ادائی کر دی ہے۔ بانڈز کی بروقت ادائی سے ڈیفالٹ کے خطرات میں کمی واقع ہوگی۔ اسٹیٹ بینک کے ترجمان کے مطابق سکوک بانڈز کی ادائی 5 دسمبر کو کرنی تھی۔ اسٹیٹ بینک نے 3 دن پہلے ادائی کر دی۔ سکوک بانڈز سال 2012 کو 10 سال کے لیے عالمی مارکیٹ میں فروخت کیے گئے تھے۔ بانڈز کی بروقت ادائی سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مثبت پیغام جائے گا، ساتھ ہی ڈیفالٹ کے خطرات میں کمی واقع ہوگی۔ وقت پر بانڈز کی ادائی سے پاکستان کے دوسرے بانڈز کی مالیت میں اضافہ ہوگا۔ دوسری جانب بانڈز کی ادائی سے زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی بھی ہوگی۔
سعودی عرب نے $3 ارب کے ڈپازٹ کی واپسی کی مدت میں توسیع کر دی ہے۔ اسٹیٹ بینک اور سعودی اعلامیہ کے مطابق شاہ سلمان کی ہدایت پر سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ نے $3 ارب ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کر دی ہے، جبکہ نومبر 2021 میں سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ اور پاکستان کے درمیان ڈپازٹ کے لیے معاہدہ ہوا تھا۔ 1 سالہ مدت پوری ہونے پر سعودی عرب نے پاکستان کے زرعی مبادلہ کے ذخائر کو سپورٹ دینے کے لیے ڈپازٹ کی مدت کی توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ سابق وزیر خزانہ شوکت طرین کا کہنا ہے کہ حکومت نے مصنوعی طور پر ڈالر کی قدر کم کر رکھی ہے، جس کا فائدہ ہنڈی حوالہ والے اٹھا رہے ہیں۔ $4 ارب کی LC اسٹیٹ بینک کھولنے نہیں دے رہا، جس کے باعث ادویات سمیت اہم انڈسٹریز کے خام مال کی کمی ہو سکتی ہے۔ شوکت طرین نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مزید کیا کہا، آپ بھی دیکھیے۔ LCیں کھل نہیں رہی، ایک مارکیٹ یہ کہہ رہی ہے کہ $4 بلین کی LCیں ابھی تک لوگوں کے پاس بینکوں کے پاس پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں۔ فارما، چکن فیڈ، را مٹیریلز جو ہیں، انڈسٹریل را مٹیریلز، یہ سارے کے سارے ان کی LCیں جو ہیں وہ نہیں کھل رہی، اور ایئر لائنز کو پیمنٹس نہیں ہو رہی جس طریقے سے، اور جو آپ کی ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں ان کو نہیں ہو رہی، شپنگ لائنز کو نہیں ہو رہی۔ بینکس کو اس دفعہ سننے میں یہ آیا کہ انسٹرکشنز ہیں کہ دسمبر کے اندر 30 سے 40% جو ہے امپورٹس اور کم ہونی چاہیے۔ 223 رکھا آپ نے انٹر بینک، یہ آپ کے وہ ہے اسٹیٹ بینک جو کر سکتا ہے یہ، لیکن ایکسچینج کمپنیز جو ہیں وہ 235 پہ 30 سے 35 پہ چلی گئی ہیں، اور جو حوالہ ہے وہ 250 پہ۔ ایکسپورٹر جو ہے وہ اب ایکسپورٹ پروسیڈ سپلٹ کر رہا ہے، وہ آدھی جو حوالہ کے تھرو لانا شروع کرے گا یا کچھ نہ کچھ ادھر سے لانا شروع کرے گا، بیکاز 10% کا جو فرق ہے ایڈوانٹیج ہے وہ کیوں نہیں لے گا۔ حکومت بلوچستان شدید مالی بحران کا شکار ہو گئی ہے۔ صوبے کے اخراجات پورے کرنے کے لیے وفاق سے مالی تعاون کا مطالبہ کر دیا گیا ہے۔ قومی مالیاتی ایوارڈ کے تحت صوبے کا شیئر نہ ملا تو سرکاری ملازموں کی تنخواہوں کی ادائی بھی مشکل ہو جائے گی۔ عرفان سعید رپورٹ کر رہے ہیں۔ بلوچستان رقبے کے اعتبار سے ملک کا سب سے بڑا صوبہ، لیکن مالی وسائل کے لحاظ سے سب سے پیچھے رہ گیا۔ صوبے میں حکومت جس کی بھی رہی، مالی معاملات درد سر رہے۔ حالیہ سیلاب نے مالی مشکلات کو کئی گنا بڑھا دیا۔ رواں سال وفاق کی طرف سے NFC ایوارڈ کے تحت طے شدہ شیئر نہ ملا تو تنخواہوں کی ادائیگی بھی مشکل ہو جائے گی۔ ایکسپینڈیچر اور انکم میں توازن نہیں کریں گے، اپنا انکم نہیں بڑھائیں گے تو یہ بحران شدت اختیار کرتا جائے گا، جس کا ہم سارے کے سارے جو ہے کوئی نہ کوئی قیمت ادا کریں گے۔ NFC ایوارڈ کے تحت بلوچستان کو وفاق سے 45 ارب روپے ملنا تھے، اب تک اس کا صرف 10% بھی نہیں مل سکا۔ اپوزیشن بھی مالی مشکلات پر حکومت کی ہم آواز ہے۔ جو NFC ایوارڈ ہے اس کا شیئر تو اس سے پہلے ملنا چاہیے تھا، اور یہ جو ریکارڈک کے 200-250 ارب روپے ہیں وہ بھی بلوچستان کا شیئر بنتا ہے۔ اگر وہ 6 مہینے بعد دیتے ہیں تو اس کو 6 مہینے پہلے کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ صوبے میں جاری منصوبوں کے لیے اب تک 70 ارب روپے کا اجرا کیا جا چکا ہے۔ سیلاب میں ہونے والی تباہی کے باعث حکومت نے امداد و بحالی کے لیے اب تک 8 ارب روپے جاری کیے ہیں، جبکہ گیس رائلٹی کی مد میں بھی وفاق نے اب تک 40 ارب روپے کے بقایا جات ادا نہیں کیے۔ بقایا جات مل جائیں تو صوبے کو اس بھنور سے نکالا جا سکتا ہے۔ ڈیویزیبل پول سے بلوچستان کا جو شیئر بنتا ہے، وہ جیسے بھی کوئی مالی بحران آ جائے ملک میں تو بلوچستان کی شیئر کٹ نہیں سکتا ہے۔ تو انہوں نے پتہ نہیں وہ ہماری جو لیگل کور ہمیں حاصل ہے اس کو بھی مد نظر نہیں رکھا، اور اس کے باوجود بھی ہمارے اوپر کٹ لگایا۔ وفاقی وزارت خزانہ نے صوبے کو مالی بحران سے نکالنے کے لیے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں کچھ معاملات تو طے کر لیے ہیں، تاہم حتمی فیصلے وزیر اعلیٰ کی وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران کیے جائیں گے۔ صوبے کو مالی بحران سے نکالنے کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو اتحادی جماعت کے پارلیمانی لیڈروں اور اعلیٰ بیوروکریسی کے ہمراہ ان دنوں اسلام آباد میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ اپنے مشن میں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں۔ کیمرہ مین خرم شہزاد اور محمد عامر کے ساتھ عرفان سعید، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ محکمہ زراعت سندھ ربی کی فصل کے لیے کاشتکاروں کو فی ایکڑ 5000 روپے دے گا۔ امدادی رقم دینے کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارم تیار کر لیا گیا ہے۔ سندھ میں 24,33,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر گندم کاشت ہوگی۔ کراچی سے اسلم خان رپورٹ کر رہے ہیں۔
सिंध में सैलाब से खरीफ की फसलें बुरी तरह तबाह हुई। 4 खरब 21 अरब रुपए से जायद मालियत का नुकसान हुआ। रबी की फसल के लिए महकमे ज़राअत ने तैयारियां कर ली। सिंध में 29 लाख एकड़ से जायद रकबे पर गंदम काश्त होती है। सर्वे के मुताबिक 24,33,000 एकड़ से जायद जमीन पर गंदम काश्त हो सकेगी। तबाहल काश्तकारों को गंदम की बुवाई के लिए 13.5 अरब रुपए दिए जाएंगे। विफाक 4 अरब 70 करोड़ रुपए बकिया रकम सिंध हुकूमत देगी। वर्ल्ड बैंक भी मंसूबे में मावनत करेगा। सेक्रेटरी ज़राअत सिंध एजाज महेसर कहते हैं, महकमे ने पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है। जिन किसानों ने गंदम बोई है उन्हें टारगेट किया जाएगा। मोबाइल ऐप में परफॉर्मा दिया गया है जिसमें काश्तकार एंट्री कर सकेगा कि उसने कितने एकड़ पर गंदम काश्त की है। डेटा जैसे एंटर हो जाएगी तो उसका जो सेकंड फेस है वो है हमारे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। वहाँ पे बैठ के वो जो हमारा रेवेन्यू का स्टाफ है वो वेरीफाई कर देगा अपने रिकॉर्ड से कि हाँ वाकई आपका क्लेम सही है या नहीं है। एप्लीकेंट क्लियर हो जाएगा तो वो BISP की तरफ जो है ना वो उसका अकाउंट नंबर चला जाएगा। फीजिबल हमें पड़ेगा कि हम उनको थ्रू मोबाइल ट्रांसफर्स करें। सेक्रेटरी ज़राअत कहते हैं, सर्वे के लिए 1453 टीमें सिंध के 23 अजला में काम कर रही हैं। हर टीम में 5 अराकीन हैं। 6,10,000 एकड़ अराजी का डेटा कवर हो गया है। 10-15 रोज में ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। ज़राई माहिर शमसुल इस्लाम के मुताबिक काश्तकारों का डेटा इकट्ठा होने से उनकी ज़रूरियात और मसाइल का भी अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। एक तरह से जो इंसेंटिव प्लान बनाया है सिंध गवर्नमेंट ने कि उनको डायरेक्ट कैश सब्सिडी देंगे, तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। एक डिजिटल हो जाएगा, एक आपका ट्रांसपेरेंट रहेगा। सिंध आबादगार बोर्ड के रहनुमा महमूद नवाज शाह कहते हैं, बीज के लिए काश्तकारों की डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इमदाद अच्छा इकदाम है। हुकूमत काश्तकारों को बिलासूद कर्जे भी फराहम करे। सरकार 80 से 90 अरब रुपए ज़रूरी कर्जे की सूरत में मोबिलाइज कर सकती है। वो फ्री नहीं होंगे, वो सिर्फ इंटरेस्ट फ्री होंगे। जब 80 से 90 अरब रुपए वो मोबिलाइज कर लेंगे तो इन सारी चीज़ों में थोड़ी बहुत बेहतरी आ सकती है। ज़राई माहिरीन कहते हैं, इस शोबे में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से काश्तकारों को फायदा होगा। काश्तकारों का डाटा इकट्ठा होने से हुकूमत आने वाले बरसों में मौसर मंसूबा बंदी कर सकेगी। कैमरामैन खलील आदिल के साथ असलम खान, दुनिया न्यूज़, कराची। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक के फैलाव पर गहरी तशवीश का इजहार। अदालत ने हफ्ते में 3 रोज़ तमाम स्कूल बंद करने और 2 रोज़ वर्क फ्रॉम होम का इंदिया दे दिया है। अदालत ने आलूदगी का बायस बनने वाले ईंटों के भट्टों को सरबमोहर करने की बजाय एक नोटिस देकर मिसमार करने का हुक्म दिया है। मोहम्मद इशफाक रिपोर्ट करेंगे। स्मोक पर काबू ना पाने से मुतालिक एक ही नौइयत की मुख्तलिफ दरखास्तें लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने की। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत संजीदा नहीं लग रही। स्मोक की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ रही है। स्मोक के तदारुक के लिए आलमी माहिरीन से राबते की जरूरत है। अदालत ने स्कूलों को हफ्ते में 3 रोज बंद करने और दफातर को 2 रोज वर्क फ्रॉम होम करने का इंदिया दे दिया। अदालत ने कहा कि इस सिलसिले में मुतल्लिका वज़रा से राबता करके बताया जाए। अदालत ने निशानदही की कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ने यूरोप में इनकलाब बर्पा कर दिया है। इलेक्ट्रिक बाइक्स के जरिए स्मोक में कमी लाई जा सकती है। अदालत ने शमसी तवानाई को लग्जरी आइटम में शामिल करने पर विफाकी हुकूमत से जवाब मांग लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत स्मोक के खात्मे में नाकाम हो चुकी है। विफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीलियों से मदद के लिए राबता किया जाए और बताया जाए कि पंजाब में स्मोक खतरनाक हद तक बढ़ गई है। अदालत ने आलूदगी का बायस बनने वाले ईंटों के भट्टों को सरबमोहर करने के बजाय एक नोटिस पर मिसमार करने का हुक्म दे दिया। आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों को भी एक नोटिस देकर नीलाम करने के अहकामात जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि आइंदा समात पर सेक्रेटरी माहौलियात खिलाफवर्जी करने पर जुर्मानों के हवाले से अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने मजीद कार्रवाई 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माजूर अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद माजूर अफराद के मसाइल को उजागर करना है, उन्हें एहसास कमतरी से बचकर आम अफराद की तरह जिंदगी गुजारने की हौसला अफजाई देना है। पाकिस्तान में माजूर अफराद और उनकी बहबूद के लिए किए गए इकदामात पर यह रिपोर्ट देखिए। जिस्मानी या दिमागी बीमारी किसी फर्द की मामूलात ज़िंदगी अंजाम देने की अहलियत और सलाहियत को मुतासिर या ख़त्म कर सकती है। ऐसे अफराद को अक़वाम मुत्तहिदा के कानून में स्पेशल पर्सन्स या माजूर अफराद करार दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 3 दिसंबर 1992 को माजूर अफराद का आलमी दिन मनाने की करारदाद मंजूर की। माजूरी 3 किस्म की हो सकती है। जिस्मानी माजूरी, इंसानी जिस्म या किसी उज़्व में ऐसी खराबी जो उसके मामूलात ज़िंदगी को मुतासिर करे। इब्लागी माजूरी, क़ुव्वत गोयाई या समात में कमी या इसका मुकम्मल तौर पर ना होना। तीसरी और सबसे खतरनाक माजूरी की सूरत है दिमागी माजूरी। दिमागी माजूरी पैदाइशी भी हो सकती है और हादिसात का नतीजा भी।
ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरह की माजूरी के शिकार अफराद की तादाद 3.3 मिलियन से 27 मिलियन तक है। 1959 में पाकिस्तान में माजूर अफराद की तालीम को रियासत की जिम्मेदारी करार दिया गया। पाकिस्तान ने 2011 में माजूर अफराद की आलमी कन्वेंशन की तौसीक की। पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतों ने खुसूसी अफराद की तालीम के महकमे कायम करके उनकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त किया है। बड़े शहरों में पहले से नाबीना, मुतासरा समात, बोलने से महरूम, जिस्मानी नाहमवारी और जहनी पसमानदगी के हामिल बच्चों के अलग अलग स्कूल बनाए गए हैं। माजूर बच्चों की तादाद के पेश नज़र ये इदारे नाकाफी हैं। खुसूसी बच्चे बेशुमार सलाहियतों के हामिल होते हैं। इन्हें माहिर असातिज़ा की निगरानी और बेहतरीन माहौल में तालीम और तरबियत दी जाए तो इनकी सलाहियतें निखर जाती हैं। हम नसाबी सरगर्मियों, खुसूसन खेलों में इनकी कारकर्दगी आम बच्चों से ज्यादा होती है। आलमी यौम माजूरा आज मनाया जा रहा है। किसी न किसी हवाले से जिस्मानी माजूरी के शिकार 2.25 करोड़ के करीब पाकिस्तानी हमसे हमदर्दी नहीं बल्कि ताउन के तलबगार हैं। सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे UNDP के फ्राहम करदा आदाद शुमार बताते हैं कि तकरीबन 6.2% पाकिस्तानी किसी न किसी शक्ल में माजूरी का शिकार हैं। इनमें कुव्वत गोयाई और बसारत से महरूम या फिर दीगर जिस्मानी माजूरियों का शिकार अफराद शामिल हैं। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक ऐसे मुआशरे में जहाँ जिस्मानी लिहाज से मुकम्मल इंसान के लिए भी बका की जंग लड़ना आसान नहीं है, तो वहाँ माजूर अफराद पर क्या गुजरती होगी। टांगों पे असर हो गया था। हमारी जो बिल्डिंग्स हैं इनके अंदर बच्चों व्हीलचेयर यूजर्स के लिए रैंप्स बनाए जाएं। वहाँ पे जो हमारे बिल्डिंग्स बनाने वाले हैं ना, वो बिल्कुल भी इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। आलमी सतह पर किए जाने वाले इक़दामात के तहत हमारे मुल्क को भी माजूर अफराद के हकूक़ के कन्वेंशन की तौसीक किए कमोबेश 1 दहाई से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। कई एक अदवार में कानून साजी भी होती रही है, लेकिन वफाकी सतह से लेकर सूबाई सतह तक जो भी अमली इक़दामात उठाए गए हैं उन्हें किसी सूरत भी तसल्ली बख्श करार नहीं दिया जा सकता। अलबत्ता अच्छे की नवीद जरूर सुनाई जाती है। हमारे जितने भी डिसेबल हैं, चाहे विजुअल इम्पेयरिंग है उनमें या बाकी जो डिसेबिलिटीज़ हैं, तो इनको हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक ले जाएं आहिस्ता आहिस्ता, ताकि हमारे मुल्क में भी जो डिसेबल्स हैं वो अपने स्किल सीखें। ये भी हमारा अमूमी रवैया है कि किसी भी हवाले से जिस्मानी माजूरी के शिकार अफराद को बेकार समझकर उनसे सरफे नजर किया जाता है। ये सोच अक्सर गलत है। इस वक्त तक हम लोग 350 जॉब्स जो हैं क्रिएट कर चुके हैं फॉर द डेफ एडल्ट्स। इस हवाले से हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे साथ कोऑर्डिनेट करती हैं और इनकी जॉब को प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स कर रही हैं। मजदूरी के सबब ये और तो कुछ कर नहीं सकते। अगर इनके पास तालीम होगी तो कम से कम ये अपने लिए कुछ ना कुछ रोजगार कमा सकते हैं। बात इतनी सी है कि जिस्मानी माजूरी के शिकार अहबाब के लिए हमें अपनी सोच में तब्दीली पैदा करना होगी, तो फिर बहुत कुछ अच्छा होने लगेगा। कहने को तो माजूरी एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन बेशतर सूरतों में इसके साथ जिंदगी भर इंसान के साथ रहते हैं। इन हालात में ऐसे अफराद के लिए मुआशरे का ताउन और इनके लिए तालीम के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम किया जाना इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसके लिए हर किसी को अपनी अपनी सतह पर अपना अपना किरदार ज़रूर अदा करना होगा। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर। दुनिया भर समेत पाकिस्तान में माजूरों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। माजूर अफराद का कहना है कि हुकूमत स्पेशल अफराद के लिए कोटे समेत हर ज़रूरत का ख्याल रखे। माजूरों का आलमी दिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दिन मनाने का मकसद दुनिया भर में माजूरों के दरपेश मसाइल को उजागर करना और माशरे में उन अफराद की अफादियत पर जोर डालना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया में इस वक्त 600 मिलियन अफराद माजूर हैं, यानी दुनिया में हर 10 में एक शख्स माजूर है। कराची प्रेस क्लब के मुनक़दा प्रोग्राम में पाकिस्तान डिसेबल्ड फाउंडेशन के मेंबर का कहना था कि हुकूमत डिसेबल्ड कोटा में मेरिट पर भर्ती करें ताकि उनको अपना हक मिल सके। माजूरों के जो हकूक़ हैं, जो माजूरों के जो कानून बने हुए मुल्क में सूबे लेवल पर, वफाक लेवल पर उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बदकिस्मती से खुसूसी अफराद के हवाले से हमारे माशरे का अमूमी रवैया गैर मुनासिब और काबिल मुज़म्मत है। माजूर अफराद का कहना है कि वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। जो डेफ बच्चे हैं हमारे या कोई और कैटेगरी के बच्चे हैं, तो वो अपने माजूरी को कमजोरी बिल्कुल ना बनाएं। तालीमी सरगर्मियाँ अपनी जारी रखें, माशरे का फाल रुकन बनने की कोशिश करें। खुसूसी अफराद का सबसे अहम मसला उनकी ज़हनी और जिस्मानी बहाली और माशरे में बाइज्जत मकाम का हुसूल है। उनकी तालीमी जरूरियात ऐसन तरीके से पूरी की जानी चाहिए और उन्हें मुनासिब रोजगार फराहम करके माशरे का कारआमद शहरी बनाया जाना चाहिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 48 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सेहत कार्ड पर इलाज की सहूलत मुअत्तल
کر دی گئی ہے۔ محکمہ صحت کے مراسلے کے مطابق خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں 48 پرائیویٹ ہاسپٹلز میں معیاری طبی سہولیات فراہم نہ کرنے پر صحت کارڈ پر علاج معالجے کو عارضی طور پر 6 ماہ کے لیے معطل کیا گیا ہے۔ صحت کارڈ میں مطلوبہ طبی سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث ان ہاسپٹلز میں صحت کارڈ پر علاج نہیں ہوگا۔ صحت کارڈ پر علاج نہ کرنے کا عمل 5 دسمبر 2022 سے شروع کیا جائے گا۔